বিজনেস এথিক্সের কোশ্চেন পেপার আমি বানাচ্ছি না। যিনি বানাবেন তাকে আমি দিয়ে দিয়েছি, তিনি ফাইনাল 15 মার্কসের জন্য ওখান থেকে কোশ্চেন আশা করি তিনি নিশ্চয়ই ওখান থেকে ইনকর্পোরেট করবেন। যাই হোক, আমরা শুরু করছি আমাদের আজকে আমাদের ক্লাস সেমিস্টার 6 এর জন্য বিজনেস এথিক্স পেপার, বিজনেস এথিক্স ডিএসি পেপার। সব স্টুডেন্টের বিজনেস এথিক্স ডিএসি পেপার নেই, যাদের আছে তাদের জন্য পেপার বিজনেস এথিক্স ক্লাস ইউনিট 1 and ইউনিট 2, ইউনিট 1 and ইউনিট 2। আমরা পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে চলে যাচ্ছি, যেখানে আমরা টপিক লিস্টটা দেখতে পাবো। ইউনিট 1 ইন্ট্রোডাকশন and ইউনিট 2 ফ্রেমিং বিজনেস এথিক্স, ফ্রেমিং বিজনেস এথিক্স। Topic list of Unit 1. Topic list of Unit 1. Concept of ethics. What do you mean by ethics? Next topic, concept of business ethics. What do you mean by business ethics? Third topic, concept of morality. Concept of morality. Fourth topic, the 3 C's of business ethics. There are 3 C's. C means সি টার্মটা দিয়ে, সি অ্যালফাবেট দিয়ে যে এলিমেন্টস গুলো, যে ফিচার্স গুলো আছে, সেই রকম 3টে সি কি বিজনেস এথিক্সের জন্য। যদি তোমাদের মেন এক্সাম হতো, ফেস টু ফেস মডেল 40 মার্কসের নর্মাল এক্সাম হতো, তাহলে এটা ছিল একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক তোমাদের কাছে, 3 C's of business ethics. Next, need of business ethics. Needs of ethics in business. Next topic. Next topic, features of business ethics. Features or characteristics of business ethics. Next topic, principles or rules of business ethics. Principles or rules, নীতি কি, business ethics এর নীতি। Next, code of ethics. Ethics এর code কি, what are the code of ethics. Next, what are the scope of ethics. Next topic, scope of ethics. Next topic, relevance of values. Relevance of values. Next, relevance of attitude. Relevance of attitude. Next topic, difference between values, attitudes and ethics. Next topic, differences between values, attitude and ethics. Next topic, relevance of belief. Relevance of belief. Next topic, relationship between ethics and business. Relationship between ethics and business. Next topic, relationship between ethics and values. Relationship between ethics and values. Next topic, relationship between ethics and globalization. Relationship between ethics and globalization. And last topic, relationship between ethics and sustainability. Last topic, relationship between ethics and sustainability. So these are the topic lists. These are the topic lists of Unit 1, Introduction of the paper Business Ethics. আমরা ওয়ার্ড ফাইলে একটা চলে যাই। ওয়ার্ড ফাইলটাকে আমরা শেয়ার করছি, যে ওয়ার্ড ফাইল মানে স্টাডি মেটেরিয়ালস, যেটা ইউনিট 1টাকে আমি এখন শেয়ার করছি, যেখানে আমি কিছু অংশে তোমাদের হাইলাইট করে রেখেছি, আন্ডারলাইন করে রেখেছি, যে লাইনগুলোর উপর বেস করে, যে অংশটার উপর বেস করে তোমাদের এমসিকিউ আসতে পারে। তাহলে ফার্স্ট টপিক ইজ কনসেপ্ট অফ এথিক্স। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এথিক্স, তোমরা এটা অবশ্যই পড়বে। নেক্সট, কনসেপ্ট অফ বিজনেস এথিক্স। এখানে দেখো একটা পোর্শনকে আমরা হাইলাইট করেছি ইয়েলো কালারে, যে বিজনেস এথিক্স ইজ আ স্টাডি অফ মোরাল স্ট্যান্ডার্ড and how they apply to the system and organization through which modern societies produce and distribute goods and services, and to the people
who work in this organization. তাহলে বিজনেস এথিক্স এর ডেফিনেশন কি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই বিজনেস এথিক্স, বা হোয়াট আর দ্য ডেফিনেশন অফ বিজনেস এথিক্স, তার যে ডেফিনেশন সেই একটা লাইনকে আমরা সেট করেছি, হাইলাইট করেছি। Business ethics is the study of moral standards and how they apply to the system and organization through which modern societies produce and distribute goods and services, and to the people who work in this organization. এই যে বিজনেস এথিক্স এর ডেফিনেশন, এখান থেকে তোমাদের একটা এমসিকিউ থাকতে পারে, আজকেই থাকবে। আজকে যে আমরা মক টেস্ট নেবো সেখানে তোমরা পাবে। নেক্সট, কনসেপ্ট অফ মরালিটি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই মরালিটি? তো লাস্ট লাইনের দিকে দেখো লেখা আছে, সেট করেছি আমরা, হাইলাইট করেছি আমরা, morality is used to analyze the behavior of individual. Morality is used to analyze the behavior of the individual and the standards of conduct. Ethics is used to refer to the formal study of these standards. Morality can be considered as ethics in action. Morality can be considered as ethics in action. এই যে সেট করেছি বা হাইলাইট করেছি যে দুটো লাইন, তার থেকে তোমরা একটা এমসিকিউ ভাবতে পারো। নেক্সট, হোয়াট আর দ্য 3 C's অফ বিজনেস এথিক্স? আমরা বললাম যে বিজনেস এথিক্সের যে ফিচার বা বিজনেস এথিক্সের যে এরিয়া, তার মেনলি 3টে পার্ট। ফার্স্ট ইজ কমপ্লায়েন্স। আমরা দেখো এখানে পয়েন্ট 1-এ আমরা লিখেছি কমপ্লায়েন্স, নেক্সট বলেছি কন্ট্রিবিউশন, এন্ড থার্ড বলেছি কনসিকুয়েন্সেস। তাহলে ফার্স্ট কমপ্লায়েন্স, সেকেন্ড কন্ট্রিবিউশন, থার্ড কনসিকুয়েন্সেস। তাহলে এই যে 3টে ফিচার্স বা 3টে এরিয়া, দিস আর কল CCs ইন বিজনেস এথিক্স। CCs ইন বিজনেস এথিক্স। তাহলে এখান থেকেও তোমাদের একটা এমসিকিউ থাকবে আজকের পরীক্ষায়। আজকে যে এমসিকিউ গুলো থাকবে সেইগুলোর থেকে, এটা হচ্ছে ইউনিট 1 এন্ড ইউনিট 2, আর বাকি 4টে ইউনিট তোমাদের এসপি স্যার পড়াচ্ছেন, ক্লাস নিয়েছেন, স্টাডি মেটেরিয়ালস দিয়েছেন, সেই জায়গা থেকে বাকি এমসিকিউ থাকবে, যে আশা করি একটা ফাইনাল এক্সাম 15 মার্কসের টোটাল এখান থেকে তোমাদের এমসিকিউ থাকবে। নেক্সট টপিক, নিড অফ বিজনেস এথিক্স বা নিড অফ এথিক্স ইন বিজনেস। নিড অফ এথিক্স ইন বিজনেস, তাতে আমরা যে অংশটা হাইলাইট করেছি, business ethics is a means of making business socially responsible for its action. Business ethics is a means of making business socially responsible for its action. এই জায়গা থেকেও একটা এমসিকিউ তোমরা আশা করতে পারো। নিচে আরো কিছু আছে, যেমন আমরা বলছি ইন্টারেস্ট অফ ইন্ডাস্ট্রি। দিস ইজ অ্যানাদার নিড অফ এথিক্স ইন বিজনেস। কি আছে সেট করে দেওয়া, বা আমরা যেটাকে সিলেক্ট করেছি, বিজনেস এথিক্স আর নেসেসারি টু সেফগার্ড দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য স্মল স্কেল বিজনেস ফার্ম। বিজনেস এথিক্স আর নেসেসারি টু সেফগার্ড দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য স্মল স্কেল বিজনেস ফার্ম। তাহলে এই আন্ডারলাইন করা বা সেট করা পোর্শন থেকেও একটা এমসিকিউ থাকতে পারে আজকের পরীক্ষায়। নেক্সট আছে আরেকটা নিড, বেটার রিলেশন উইথ দ্য সোসাইটি। Better relation with the society is another need of ethics in business. Business ethics is needed to develop good relation between business and society. Business ethics is needed to develop good relation between business and society. এখান থেকেও তোমার এমসিকিউ থাকতে পারে। Next topic is features of business ethics. Features of business ethics, there are different types of features. তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভলেন্টারি, সেটাকে আমরা সেট করে রেখেছি। বিজনেস এথিক্স ইজ মিন টু বি ভলেন্টারিলি। তাহলে বিজনেস এথিক্স ইজ নট স্ট্যাটিক, ইট ইজ নট ফিক্সড। বিজনেস এথিক্স ইজ ভলেন্টিয়ার ইন নেচার। আমার ইচ্ছে হলে আমি বিজনেস এথিক্স ফুলফিল করব, বাই ল কম্পালসারি সেটা করানো যায় না। এখান থেকেও তোমাদের একটা এমসিকিউ থাকতে পারে।
নেক্সট প্রিন্সিপালস অর রুলস অফ বিজনেস এথিক্স, সেখান থেকে সেভাবে কিছু থাকছে না। কোডস অফ বিজনেস এথিক্স, সেভাবে কিছু থাকছে না। স্কোপ অফ এথিক্স, সেখানেও থাকছে না। নেক্সট রিলিভেন্স অফ ভ্যালুস, রিলিভেন্স অফ ভ্যালুস এর মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপস আছে, তার মধ্যে একটা আমরা আন্ডারলাইন করেছি, দেখো ইনস্ট্রুমেন্ট ভ্যালুস। হোয়াট ইজ ইনস্ট্রুমেন্ট ভ্যালুস? ইনস্ট্রুমেন্ট ভ্যালুস এর মধ্যে আমরা সেট করেছি দ্য ভ্যালুস হুইচ কনসার্ন দ্য ওয়ে উই অ্যাপ্রোচ দ্য এন্ড স্টেট। তাহলে হোয়াট ডু মিন বাই ইনস্ট্রুমেন্ট ভ্যালুস, সেখান থেকে একটা এমসিকিউ থাকতে পারে। হোয়াট আর দ্য ডেফিনেশন অফ ইনস্ট্রুমেন্ট ভ্যালু? নেক্সট আছে টার্মিনাল ভ্যালুস। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টার্মিনাল ভ্যালুস, বা হোয়াট আর দ্য গোলস অফ টার্মিনাল ভ্যালুস? এখানে আমরা দিয়েছি দেখো টার্মিনাল ভ্যালুস, দে আর দোজ এন্ড স্টেট গোলস দ্যাট উই প্রেস সাচ অ্যাজ। তার মানে the terminal values includes comfortable life, a sense of accomplishment, equity among all people, happiness, satisfaction in life, peace, peace and harmony in the world, knowledge and wisdom, pride in accomplishment, and security, freedom from threat. All these are terminal values. তাহলে এখান থেকেও তোমাদের এমসিকিউ থাকতে পারে। Next topic, relevance of attitude. What do you mean by attitude and how attitudes are relevant in business? Relevance of business and relevance of attitude. এখানে যে সেটগুলো আমরা করেছি, it is an individual predisposed state of mind regarding a value, and it is precipitated through a responsive expression towards oneself, a person, place, thing, or which in turn influence the individual thought and action. তাহলে যে লাইনটা আমরা সেট করেছি, it is an individual, it is mean attitude is an individual predisposed state of mind regarding a value, এখান থেকেও এমসিকিউ থাকতে পারে। নেক্সট লাইনে নেক্সট প্যারাতে আছে দেখো, attitudes can be considered the response that individual have to other action and external situation. An attitude is the way a person express or applies their belief and values. An attitude is the way a person express and applies their beliefs and values. এখান থেকেও এমসিকিউ থাকতে পারে। নেক্সট টাইপস অফ অ্যাটিটিউড, এইটাকেও আমরা একটা জায়গা হাইলাইট করেছি। টাইপস অফ অ্যাটিটিউড, এখান থেকেও তোমরা এমসিকিউ আশা করতে পারো। Attitudes have been classified into 4 different groups taking account in their functionality. Attitudes have been classified into 4 different groups taking account of their functionality. কি না, ফার্স্ট বলতে পারি টাইপস অফ অ্যাটিটিউড, ইউটিলিটারিয়ান, নেক্সট নলেজ, থার্ড ইগো ডিফেন্সিভ, ফোর্থ ভ্যালু এক্সপ্রেসিভ। So these are the types of attitude, এখান থেকেও তোমরা এমসিকিউ আশা করতে পারো। নেক্সট টপিক, ডিফারেন্স বিটুইন ভ্যালুজ, অ্যাটিটিউডস এন্ড এথিক্স, সেভাবে কোশ্চেন থাকবে। নেক্সট রিলিভেন্স অফ বিলিফ, রিলিভেন্স অফ বিলিফ, আমরা যে পোর্শনটা সেট করেছি, জেনারেলি বিলিফ ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু 2 different categories taking into account their way of expression at the level of individual mental core belief and dispositional belief. Generally, beliefs can be divided into 2 different categories. দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়, one is core belief and other is dispositional belief. তাহলে এখান থেকেও তোমরা একটা শর্ট এমসিকিউ কোশ্চেন আশা করতে পারো। নেক্সট, রিলেশনশিপ বিটুইন এথিক্স এন্ড বিজনেস। নেক্সট টপিক, রিলেশনশিপ বিটুইন এথিক্স এন্ড বিজনেস, সেভাবে কোশ্চেন থাকবে না। নেক্সট, রিলেশনশিপ বিটুইন এথিক্স এন্ড ভ্যালুজ, রিলেশনশিপ বিটুইন এথিক্স and values. Next topic, relationship between ethics and globalization, relationship between ethics and globalization. And last topic, relationship between ethics and sustainability, relationship between ethics and sustainability. এখান থেকে একটা পোর্শনকে আমরা সেট করে রেখেছি, দেখো যে our duties towards the environment and living being is referred to as environmental ethics. That means, what do you mean by environmental ethics? Now, our duties
towards the environment and living beings is referred to environmental ethics. তাহলে এনভায়রনমেন্টের প্রতি বা জীবিত যে সমস্ত প্রাণী আছে লিভিং বিং তাদের প্রতি আমাদের যে দায়িত্ব তাকেই আমরা বলবো এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স। এর উপর একটা কোশ্চেন তোমরা আশা করতে পারো। তাহলে আমরা এতক্ষণ যেটা আলোচনা করলাম সেই আলোচনাটা ছিল কি না, আমরা বলেছিলাম ইউনিট ওয়ান ইন্ট্রোডাকশন, ইউনিট ওয়ান থেকে আমরা কি কি এমসিকিউ, আজকে যে আমরা বলেছি একটা এক্সাম হবে তোমাদের মক টেস্ট, সেখানে কি কি এমসিকিউ তোমরা আশা করতে পারো সেটা আমরা ইউনিট ওয়ান থেকে আজকে একটা জায়গা তোমাদেরকে হিন্ট দিলাম। নেক্সট আমরা আসবো ইউনিট টু। ইউনিট টু তেও আমরা একই রকম ভাবে দেখার চেষ্টা করব যে ইউনিট টু এর কোন কোন অংশটা তোমাদের একটু বেশি করে পড়তে হবে, যেখান থেকে তোমরা এমসিকিউ আশা করো। তোমাদের তো স্টাডি মেটেরিয়ালস অনেক আগে আপলোড করা হয়েছে, তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো এবং এর উপরে ক্লাসও তোমাদের এসপি স্যার অনেক আগে ক্লাস নিয়েছেন, যারা রেগুলার মোডে ক্লাস করেছো। আমি তার মধ্যে কয়েকজনের নাম জানি, সোমনাথ, অতনু, তারা রেগুলার ক্লাস করেছো। আমি দেখেছি তখন সৌমেন স্যার ফার্স্ট আওয়ারেই ক্লাস নিচ্ছেন বিজনেস এথিক্সের। নাম্বার অফ স্টুডেন্ট অনলি 2, 3, 4 এই ছিল তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স। আজকে তোমাদের নিশ্চয়ই আফসোস হচ্ছে কেন সেই সময় ক্লাসগুলো করলাম না, কেন প্রাইভেট টিউটারের ওই চাটাইয়ের উপর বসেছিলাম ক্লাসটাকে কামাই করে। যাই হোক, তোমরা থেকে অন্তত শিখো, ঠকেছো কিছু, লুজার হচ্ছ, সেই যে লুজার হচ্ছ, যে কিছু লস করছো সেখান থেকে অন্তত শিখো। এখনো জীবনটা অনেকটা বাকি পড়ে রইলো তোমাদের, এই জাস্ট গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হবে, এরপরও তোমরা বিভিন্ন হায়ার স্টাডিজে যাবে, মাস্টার ডিগ্রি পড়বে, এমকম পড়তে পারো, তোমরা প্রফেশনাল কোর্স করতে পারো, কস্টিং, অনেকেই হয়তো এর মধ্যে আমি জানি প্রদ্যুম্ন আছে বা আরো নামগুলো এই মুহূর্তে মনে আসছে না, অনেকেই আছো জানি যারা হয়তো অলরেডি সিএ তে তোমরা এখন ইন্টারের স্টুডেন্ট, অনেকে ফাইনালের স্টুডেন্ট আছো। তার মানে কেউ কিছু না কিছু এর পরেও করবে বা অলরেডি করছো, বা কেউ এমবিএ ম্যানেজমেন্টে পড়তে যাবে, বা কেউ কস্টিং এ অ্যাডমিশন নেবে বা অলরেডি নিয়েছো। আবার রিকোয়েস্ট তোমাদের কাছে, প্রাইভেট টিউশন নাও, পড়তে পারো, আমি কোনো আপত্তি করছি না, কিন্তু স্পেশাল গাইড দরকার, মানলাম, কেন আমাদের যুগটাই শুরু হয়েছে এরকম, নার্সারি লেভেল থেকে আমরা টিউশন দিতে শুরু করি। মেন ভিতটাই ভেঙে দেয় আমাদের বাবা মা, যে ছেলেকে টিউশন না দিলে কিছু হবে না। তাহলে এই ভিতটাই যেহেতু নড়বড়ে হয়ে গেছে নার্সারি লেভেল থেকে, গ্র্যাজুয়েশন মাস্টার ডিগ্রিতেও পড়তে যে টিউশন লাগবে সেটা স্বাভাবিক, কিন্তু নিজের ক্লাসটাকে অফ করবে না। এই বেসিক কনসেপ্টটা অন্তত মাথায় রাখো। যাই পড়ো ইন ফিউচার, মাস্টার ডিগ্রি পড়ো, এমকম পড়ো, এমবিএ পড়ো, কস্টিং পড়ো, সিএ পড়ো, যে ক্লাস তোমার ইনস্টিটিউট তোমাকে অফার করবে ওর থেকে বেস্ট ক্লাস কিছু হতে পারে না। এই ক্লাসটাকে ফার্স্ট টাইম অ্যাকসেপ্ট করবে, দেন ফার্দার স্টাডির জন্য, অ্যাডিশনাল স্টাডির জন্য তুমি তোমার টিউটারের কাছে বা হেল্প গাইডের কাছে নিতেই পারো, ক্লাসটা করবে, এটা আমার রিকোয়েস্ট। তোমাদের ফিউচার এখনো অনেক পড়ে আছে, নাহলে কিন্তু এই যে আজকে তোমরা যে সাফার করছো এই সাফার কিন্তু আজীবন করে যেতে হবে। নেক্সট আমরা আসছি ইউনিট টু, বিজনেস এথিক্স এর ইউনিট টু, ফ্রেমিং বিজনেস এথিক্স। আমরা আবার স্ক্রিনশটে চলে যাচ্ছি ইউনিট টু তে। ইউনিট টু এ আমাদের যে আমরা, আচ্ছা তার আগে আমি তোমাদের একটু পাওয়ার পয়েন্টে চলে যাই। পাওয়ার পয়েন্টে আমি তোমাদের টপিক লিস্টটা বলতে পারবো যে আমরা কি কি টপিকের উপর আলোচনা করব ইউনিট টু তে। তাহলে ফার্স্ট আমরা যাচ্ছি পাওয়ার পয়েন্ট। টপিক লিস্ট অফ ইউনিট টু। Topic list of Unit 2, Framing Business Ethics. The first topic is ethical decision making. What do you mean by ethical decision making? Next topic, sources of ethical standards. Sources of ethical standards. Next topic, the utilitarian approach. The utilitarian approach, the end-based approach. Next topic, the right approach. Next topic, the right approach. Alternative name, deontological approach. Deontological approach. Next topic, the fairness or justice approach. Fairness or justice approach. Next topic, the common good approach. Common good approach.
Next topic, virtue approach. What do you mean by virtue approach? Next, individualism and universalism approach. Individualism or universalism approach or rule-based approach. What is rule-based approach? Next topic, moral rights. What do you mean by moral rights? Next topic, process of moral development. Process of moral development. Next topic, corporate social responsibility. Next topic, corporate social responsibility. Another topic is Carroll's CSR pyramid, the four responsibilities. One environmentalist, Carroll, ডক্টর ক্যারল একটা মডেল দিয়েছেন, সেই মডেলটাকে আমরা বলি সিএসআর, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি পিরামিড। নেক্সট টপিক, ইকোনমিক রেসপন্সিবিলিটি। নেক্সট, লিগ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। নেক্সট, এথিক্যাল রেসপন্সিবিলিটি। নেক্সট, philanthropic or discretionary responsibility. Philanthropic or discretionary responsibility. Next, relationship between law and ethics. Relationship between law and ethics. নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি ওয়ার্ড ফাইলে, যে ওয়ার্ড ফাইলে আমরা আমাদের ইউনিট 2টা অলরেডি স্টাডি মেটেরিয়ালস দিয়েছি, সেই ইউনিট 2তে আমরা চলে যাচ্ছি ওয়ার্ড ফাইলে, যেখানে কোন কোন টপিকটা মেইনলি তোমাদের পড়তে হবে এমসিকিউর জন্য সেটা আমরা দেখাতে চাইছি। তাহলে ইউনিট 2, ফ্রেমিং বিজনেস এথিক্স। ফার্স্ট টপিক, এথিক্যাল ডিসিশন মেকিং। এথিক্যাল ডিসিশন মেকিং একটা পোর্শনকে আমরা সেট করে রেখেছি। Organization need to perform a set of activities and take various decisions to achieve organizational goal. These are known as the strategies of the organization. Hello, what do you mean by business strategies of the organization? এখান থেকে তোমরা একটা এমসিকিউ কোশ্চেন আশা করতে পারো। নেক্সট আমরা হেডিং করেছি বা সেট করেছি, আন্ডারলাইন করেছি, দেখো ethical decision framework. There are 3 framework for ethical decision making. There are 3 framework for ethical decision making. One is consequence based decision making. Second is duty based decision making. Third is virtue based decision making. তাহলে এখান থেকে তোমরা এমসিকিউ আশা করতে পারো। Next, sources of ethical standards. What are the sources of ethical standards? First source is the utilitarian approach. The utilitarian approach. Second is the right approach. Second is the right approach. Third is the fairness or justice approach. Fairness or justice approach. Fourth is the common good approach. Fourth is common good approach. Fifth is virtue approach. Fifth is virtue approach. তাহলে এখান থেকেও তোমরা একটা এমসিকিউ আশা করতে পারো। নেক্সট, দ্য ইউটিলিটারিয়ান অ্যাপ্রোচ, অ্যানাদার নেম ইজ এন্ড বেস অ্যাপ্রোচ। তার মানে আমরা কোশ্চেন এইভাবে এমসিকিউ আশা করতেই পারি, হোয়াট ইজ দ্য অল্টারনেটিভ নেম বা হোয়াট ইজ দ্য অল্টারনেটিভ নেম অফ ইউটিলিটারিয়ান অ্যাপ্রোচ? দ্য অল্টারনেটিভ নেম ইজ এন্ড বেস অ্যাপ্রোচ। এখান থেকেও এমসিকিউ একটা তোমরা আশা করতে পারো। নেক্সট হচ্ছে দ্য ফেয়ারনেস অর জাস্টিস অ্যাপ্রোচ। ফেয়ারনেস অর জাস্টিস অ্যাপ্রোচ, এখান থেকে এরকম একটা এমসিকিউ থাকতেই পারে, হোয়াট ইজ দ্য অল্টারনেটিভ নেম অফ জাস্টিস অ্যাপ্রোচ? জাস্টিস অ্যাপ্রোচের অল্টারনেটিভ নাম কি? আমরা বলতে পারবো কারেক্ট অ্যান্সার ইজ দ্য ফেয়ারনেস অ্যাপ্রোচ। আরো আছে অনেক কিছু, আমরা সেগুলো বলছি না, যেটা আমাদের আজকের জন্য ইম্পর্টেন্স, এমসিকিউর জন্য যেটা ইম্পর্টেন্স আমরা সেইগুলো দেখব। নেক্সট টপিক আমরা বলছি প্রসেস অফ মোরাল ডেভেলপমেন্ট। প্রসেস অফ মোরাল ডেভেলপমেন্ট, তার মধ্যে একটা পোর্শনকে আমরা আন্ডারলাইন করে রেখেছি, সেট করে রেখেছি। অ্যাজ পার কোলবার্গ থিওরি, ডিফারেন্ট লেভেলস অফ মোরাল ডেভেলপমেন্ট আর। তাহলে মোরাল ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন লেভেল কি না? প্রি কনভেনশনাল লেভেল, নেক্সট কনভেনশনাল লেভেল, পোস্ট কনভেনশনাল লেভেল। তাহলে there are 3 levels. There are 3 levels of moral development. Here there are 3 levels of moral development: pre-conventional model, pre-conventional level, second conventional level, and third post-conventional level. তাহলে there are 3 levels. এখান থেকে এমসিকিউ থাকতে পারে। নেক্সট,
কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। আর এরকম কোশ্চেন থাকতেই পারে, হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ সিএসআর? সিএসআর এর ফুল ফর্ম কি? সি ফর কর্পোরেট, এ ফর সোশ্যাল। That means the correct answer is the full form of CSR is corporate social responsibility. এখানে আরেকটা পোর্শনকে আমরা সেট করে রেখেছি, অ্যাকর্ডিং টু ডক্টর মনমোহন সিং, আওয়ার ফর্মার প্রাইম মিনিস্টার। According to Dr. Manmohan Singh, the former Prime Minister of our nation, Manmohan Singh, তিনি কি বলেছেন? According to Manmohan Singh, corporate social responsibility is not philanthropy. এইটা কোনো দয়া নয়, philanthropy নয়। It is not charity, এটা কোনো দয়া নয়। It is an investment in our collective future. এটা ভবিষ্যতের জন্য আমাদের একটা বিনিয়োগ। আমরা যে সিএসআর করি, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি, ওই যে দেখবে টাটা কোম্পানি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম দান করে, বিভিন্ন রকম চ্যারিটি করে, বিভিন্ন রকম গুডস ফ্রিতে দেয়, বা বিভিন্ন স্কুলে দেখবে হয়তো বিভিন্ন ওয়াটার পিউরিফায়ার দিচ্ছে, বা আমাদের কলেজে দেখবে একটা ওয়াটার পিউরিফায়ার কোনো একটা সংস্থা দিয়েছে, কোনো একটা অর্গানাইজেশন, বিজনেস ফার্ম দিয়েছে। দিস আর কল corporate social responsibility. And Dr. Manmohan Singh correctly said corporate social responsibility is no philanthropy, is no charity, it is an investment in our collective future. তাহলে এখান থেকেও একটা এমসিকিউ থাকতে পারে। নেক্সট, ক্যারল সিএসআর পিরামিড। ক্যারল সিএসআর পিরামিড যদি তোমাদের মেইন এক্সাম হতো 40 মার্কসের, এখান থেকে তোমরা একটা 6 মার্কস আর 10 মার্কসের কোশ্চেন, 5 মার্কস আর 10 মার্কসের কোশ্চেন আশা করতেই পারতে। ক্যারল সিএসআর পিরামিড, কিন্তু এখন তার 40 মার্কসের এক্সাম হচ্ছে না, মেইন এক্সাম হচ্ছে না, অনলি 15 মার্কসের একটা এমসিকিউ টেস্ট হবে। তাহলে এখান থেকে একটা এমসিকিউ তোমরা আশা করতেই পারো যে ক্যারল সিএসআর পিরামিড ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক that explain how and why organizations should take social responsibility. The pyramid was developed by Archie Carroll and highlights the 4 most important types of responsibility of organizations. These 4 levels are: first is economic responsibility, next is legal responsibility, third ethical responsibility, and last is philanthropic responsibility. The Carroll CSR pyramid consists of 4 responsibility: economic responsibility, legal responsibility, ethical responsibility, and philanthropic responsibility. এখান থেকেও তোমরা একটা এমসিকিউ আশা করতে পারো। নেক্সট আমরা আসছি একদম শেষের দিকে, রিলেশনশিপ বিটুইন ল অ্যান্ড এথিক্স। হোয়াট আর দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ল অ্যান্ড এথিক্স? আমরা একটা পোর্শনকে সেট করে রেখেছি, হাইলাইট করেছি। Whereas ethics, also known as moral philosophy, in a branch of philosophy that address questions about morality, that is concepts such as good and evil, right and wrong, virtue and vice, justice, etc. তাহলে ethics কি বলবো? also known as moral philosophy. That means ethics may be considered as moral philosophy. এখান থেকেও তোমরা একটা এমসিকিউ আশা করতে পারো। তাহলে আমরা আজকে যা আলোচনা করলাম, ইউনিট 1 এন্ড ইউনিট 2, এই ইউনিট 1 এন্ড ইউনিট 2 যেটা আলোচনা করলাম, সেখান থেকে আজকেই তোমাদের একটা মক টেস্ট আমরা নেব। মক টেস্টের টাইম হচ্ছে দুপুর 3টে থেকে 3:30। তাহলে 1 mock test to be conducted on the paper business ethics for first 2 units, introductions, and unit 2 framing business ethics. এই দুটো ইউনিট থেকে আজকে একটা মক টেস্ট হবে। টাইম দেওয়া আছে তোমাদের, দেখো অলরেডি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমরা মেসেজ করেছি, টাইম 3 PM to 3:30 PM। অবশ্যই আমি চাই 100% অ্যাটেন্ডেন্স, 100% অ্যাটেন্ডেন্স চাই, না হলে কিন্তু আমি আবার বারবার ওয়ার্নিং দিচ্ছি, তোমাদের কিন্তু ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে আমরা মার্কস দিতে পারবো না। কেননা গাইড আছে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে, যে আমরা যা রেকর্ড মার্কস দিচ্ছি, আমরা যা মার্কস তোমাদের অ্যালট করব, এই যে এখন হোম বেসড অ্যাসাইনমেন্ট, হোম বেসড এডুকেশন হচ্ছে, স্টে অ্যাট হোম অ্যান্ড কন্টিনিউ এর এডুকেশন, এই যে ফিলোসফি নিয়ে আমরা চলছি, তার তো প্রপার আমাকে ডকুমেন্টেশন রাখতে হবে। আমি কি করে একটা স্টুডেন্টকে 10 দিলাম ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে, কি করে 8 দিলাম, কি করে 9 দিলাম,
তাহলে সেই ডকুমেন্টেশনের জন্য আমাদের একটা প্রুফ চাই। সেই প্রুফটা কি না, সেই প্রুফটাই আমরা কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে দেখাবো যে আমার বিকম স্টুডেন্টসরা আমাদের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে আমরা চাই তোমাদেরকে সবসময় 10 out of 10 দিতে। মানে আমরা তোমাকে 10-10ই দেবো, এটাই ছিল আমাদের টার্গেট। 9, 8, 10 আমরা দেবো, কিন্তু কোন বেসিসে দেবো? আজকে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি কোয়েরি করতেই পারে আপনি 10 দিলেন কি করে, আমরা কাছে কি প্রুফ আছে? তখন আমাদের প্রুফ হিসেবে আমরা বলছি আমরা এই মক টেস্ট গুলোই দেখাবো যে আমরা 18 নাম্বার আর মোর দেন 20 নাম্বার মক টেস্ট আমরা অর্গানাইজ করেছি আমার স্টুডেন্টদের জন্য। তাতে স্টুডেন্টদের পারফরমেন্স এই, তাদের 10 মার্কস 15 মার্কসের বিভিন্ন সময় মক টেস্ট দিয়েছে, আউট অফ 10 আউট অফ 15 তারা 80% 90% হোল্ড করেছে। তাহলে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে কেন আমরা তাকে 80% 90% আর 100% দেবো না? সেই জন্য আমরা ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে 80% 90% 100% দিয়েছি। তাহলে এই কমেন্টসটা যেন আমরা করতে পারি, এই বেসিসটা যেন আমরা কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি বা যারা যে সমস্ত অথরিটি ইন ফিউচার রাজ্য সরকারের বিকাশ ভবন জানতে চাইবে যে আপনি কি করে ওদেরকে এত মার্কস দিলেন, তার প্রুফ আমাকে রাখতে হবে। যেমন অনলাইন এক্সাম 15 মার্কসের হচ্ছে, তার প্রুফ আমাদের কাছে থাকবে তোমরা যারা এক্সাম দিচ্ছ তাদের জন্য। আর যারা এক্সাম দেবে না, অ্যাবসেন্ট থাকবে, যারা ফর্ম ফিল আপ করোনি তাদের ক্ষেত্রে কি হবে আমি জানি না। তো যারা ফর্ম ফিল আপ করেছো, প্রপার ওয়েতে তোমাদের নাম থাকছে, তারা এক্সাম দেবে, তাদের মার্কস আমরা পাঠাবো কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে, এবং আলটিমেটলি কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি তোমাদের 6 সেমিস্টারে একটা হিউজ পার্সেন্টেজ অফ মার্কস দিয়ে তোমাদের পাস করাবে। এবং তোমরা গর্বের সাথে বলতে পারবে যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনেও আমরা হয়তো ফেস টু ফেস মোডে এক্সাম দিতে পারিনি, কিন্তু অনলাইন এক্সাম দিয়েছি এবং আমরা পাস করেছি, আমাদের কাছে প্রুফ আছে আমরা অনলাইন এক্সাম দিয়েছিলাম। তোমাদের যে নোটিশ থাকবে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি অর কলেজ এন্ডের এক্সাম অনলাইন এক্সামের যে নোটিশ থাকবে সেটা তোমরা প্রিজার্ভ করবে ইন ফিউচার, এগুলো তোমাদেরই কাছে ওয়ান টাইপ অফ ডকুমেন্টস হবে যে আমরা অনলাইন এক্সাম দিয়েছিলাম এই ডেটে, তার প্রুফ। এবং আমরা কোনো দয়া নিইনি আমাদের কলেজের কাছ থেকে, আমরা কোনো দয়া নিইনি আমার ইউনিভার্সিটির কাছ থেকে, কোনো ফিলান্থ্রপিক নয়, এখানেও এথিক্সের কনসেপ্ট চলে এলো, ফিলান্থ্রপিক নয়, এইটা তোমাদের কাছে বেসিক নিড ছিল তোমাদের, তোমরা পেয়েছো, তোমরা পড়েছো, তোমরা ভালো মার্কস পেয়েছো, 80% 90% পেয়েছো, এটা তোমাদের হকের দাবি, তোমাদের এটা রাইট ডিমান্ড আমি মনে করি। তাই আবার বারবার বলছি, সব মক টেস্ট গুলো দাও, আমাদের কাছে অন্তত একটা স্ট্রং এভিডেন্স থাকুক যে আমার স্টুডেন্টরা পরীক্ষা দেয়, এবং এই এভিডেন্সের জন্য আমরা বলতে পারবো আমি আমার স্টুডেন্টকে 10 মার্কস ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে 10 দিয়েছি। কেন দিয়েছি না, মক টেস্টে তার পারফরমেন্স 80 থেকে 90% অ্যান্সার। তাহলে 80-90% ওখানে যদি সে স্কোর করে, তাহলে আমি ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট যদি আমরা বুক অ্যান্ড পেপার এক্সাম নিতাম, পেপার অ্যান্ড পেন এক্সাম নিতাম ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট, আমার ছেলেরাও 90% 100%ই ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট পেত। তাহলে অন দ্য বেসিস অফ মক টেস্ট উই অ্যাসাইন 8, 9, 10 নাম্বার ইন ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট ফর আওয়ার স্টুডেন্টস, এইটাই থাকবে আমাদের দাবি। বলে আবার রিকোয়েস্ট করছি মক টেস্ট সবগুলোই দেবে। এখানে একটা ছোট্ট কথা বলে দিই, টাইম একদম শেষের মুখে চলে এসেছে, যে তোমাদের ব্যাচ 17-18 ব্যাচ যারা এখন 6 সেমিস্টার কারেন্ট স্টুডেন্ট, তোমাদের ব্যাচ, আমরা অন্য কোনো ব্যাচের কথা বলছি না, 18, 19, 19, 20 কথা বলছি না, মানে এখন যারা তোমরা 6 সেমিস্টার স্টুডেন্ট, 3টে অনার্স, অ্যাকাউন্টিং অনার্স, ফিনান্স অনার্স, ট্যাক্সেশন অনার্স অ্যান্ড প্রোগ্রাম, তোমাদের যাদের কিছু পেপার ব্যাকলগ আছে, মেনলি থার্ড সেমের যাদের ব্যাকলগ আছে, তাদের জন্য আজ নজরুল ইউনিভার্সিটি আমাদের কাছে কলেজের কাছে নোটিশ পাঠিয়েছে, আমাদের ডিপার্টমেন্টের কাছে আমাদের কাছে রিকোয়েস্ট এসেছে আমরা যেন ওই এক্সামগুলো তোমাদের নিয়ে নিই। আমরা ডিপার্টমেন্টে আজকে আলোচনা করি, আমি কালকেই পেয়েছি, আমি এখনো পর্যন্ত ডিপার্টমেন্টের সমস্ত টিচারের সাথে আলোচনা করার সময় করে উঠতে পারিনি, আমি সেটাকে সামারি করেছি, আমি দেখার চেষ্টা করেছি কতজন স্টুডেন্ট কোন কোন পেপারে ডিউ আছে। তো সেই জায়গায় একটা জাস্ট তোমাদেরকে আমি সামারি বলি, যেমন কর্পোরেট রিপোর্টিং এ আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাদের যারা থার্ড সেমিস্টার ছিলে, তোমাদের কর্পোরেট রিপোর্টিং, যখন তোমরা থার্ড সেমিস্টারে কর্পোরেট রিপোর্টিং করেছো, এখনকার আমি স্টুডেন্টদের কথা কিন্তু বলছি না, যারা তোমাদের ব্যাচ 17-18 তাদের যাদের কর্পোরেট রিপোর্টিং থার্ড সেমিস্টারে ছিল, একটা হিউজ নাম্বার অফ স্টুডেন্টস কিন্তু তোমরা হয়তো ব্যাকলগ আছো, তোমরা ফর্ম ফিল আপ করেছো, আমি দেখতে পাচ্ছি 46 নাম্বার অফ স্টুডেন্ট, তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম নয়, পুরোটাই প্রোগ্রাম স্টুডেন্ট। যদিও আজকে প্রোগ্রামের এটা ক্লাস নয়, ফলে তোমরা যারা প্রোগ্রামের স্টুডেন্ট এখানে নেই, এটা আমার বলা না বলা সমান হয়ে গেল।
আর অন্য একটা সাবজেক্ট বলি অনার্সের, যেমন আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা অনার্স পেপারের নাম আছে ট্যাক্সেশন। তাহলে ট্যাক্সেশন যেটা আছে ডাইরেক্ট ট্যাক্সে একজন স্টুডেন্টেই দেখলাম যে ব্যাকলগ আছো। তাহলে এইরকম কয়েকটা সাবজেক্ট অনার্স পেপারের বা প্রোগ্রাম পেপারের যে সমস্ত সাবজেক্ট আছে তার একটা লিস্ট আমাদের কাছে এসেছে, যে এইগুলোর একটা এক্সাম নিয়ে আমরা যেন মার্কস পাঠাই, যাতে তোমাদের ফাইনাল মার্কস বেরিয়ে যায়। তো আমরা ডিপার্টমেন্ট থেকে ডিসিশন নেবো যে কিভাবে আমরা কি করব না করব, সেটা আমরা তোমাদেরকে জানাবো। তোমরা দরকার হলে তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা ফলো করবে, সেখানে তোমরা ডিটেলসে জানতে পারবে। যাই হোক, এই নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা যদি সেই রকম পাই, তোমাদের তো ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট আমরা সেই সময় নিয়েছিলাম, আমরা ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের বেস করেই আমরা হয়তো তোমাদের মার্কস পাঠিয়ে দেবো। মানে আমরা চাইবো না কোনো ব্যাকলগ স্টুডেন্ট আমাদের ফেল করুক, আমরা চাইবো 100% যেন তোমাদের ব্যাকলগ ক্লিয়ার হয়। এইটাই থাকবে আমাদের কমার্স ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে, অন্তত আমার অ্যাজ এ জিডি স্যার, তোমাদের গুরুবদল স্যারের আমার পার্সোনাল ভিউ। আমি বাকি টিচারদের সাথে আলোচনা করিনি। অ্যাকচুয়ালি এগুলো এই টোটাল কাজটাই করা উচিত যিনি কোঅর্ডিনেটর তোমাদের এসি স্যারের, কিন্তু তিনি টেকনিক্যালি অতটা সাউন্ড নন, তিনি হয়তো পারেন না এইসব করতে, তিনি স্টাডি মেটেরিয়ালস আপলোড করছেন। নেক্সট সিনিয়র মোস্ট টিচার এবি স্যারের কিছুটা হয়তো এই বিষয়গুলো দেখা উচিত, তিনিও হয়তো ততটা টেকনিক্যালি সাউন্ড নন, ফলে কিছুটা দায় আমার প্রতি পড়ে যায়। সেই হিসেবে আমি হয়তো অনেকটা বেশি কাজ করে ফেলি, তোমাদের সাথে একটু বেশি যোগাযোগ আমার হয়তো থাকে। যাই হোক, আমি ডিপার্টমেন্টের সাথে ডিসিশন নিয়ে কি হবে সেটা আমি তোমাদেরকে জানাবো। তোমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সেরকম হলে যদি আমরা এক্সাম অর্গানাইজ নাও করতে পারি, আমরা তোমাদের ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট যা ছিল থার্ড সেমিস্টারের তার বেসিসে কিন্তু আমরা সেটাকে মাল্টিপ্লাই ইন্টু 4, এটা 40 মার্কসের এক্সাম হবে, আর ইন্টারনাল হয়েছিল 10 মার্কস, তার মাল্টিপ্লাই ইন্টু 4 করেও আমরা মার্কস পাঠিয়ে দেবো। এবং আমরা আশা করবো ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে কেউ ফেল করো না, এখানেও কেউ ফেল করবে না ব্যাকলগের ক্ষেত্রে। যাক, এটা আমার একটু সামান্য বক্তব্য ছিল, আমি বললাম। আমরা চেষ্টা করব ডিপার্টমেন্টের ডিসিশন তোমাদের জানিয়ে দেওয়া। তাহলে আবার রিকোয়েস্ট করছি বারবার যে তোমরা যা যা মক টেস্ট হবে, আজ আমার একটা মক টেস্ট আছে বিশেষ এথিক, কালকে সুতনুকা ম্যাডামের দুটো আছে, নেক্সট হয়তো তোমাদের সৌমেন স্যার নেবেন, কাবেরী ম্যাডাম নেবেন, এবি স্যার মক টেস্ট নেবেন। সেইগুলোই ওয়ান টাইপ অফ সাজেশন ধরে নিতে পারো। আর তার সাথে সাথে মক টেস্টে যে রেজাল্ট হলো তার বেসিসে আমরা ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টটাও আমরা বলতে পারবো কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিকে, যে আমার মক টেস্টের স্টুডেন্টরা 80-90% স্কোর করে, আমি ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে ওই জন্য ওদেরকে 80%, 90%, ইভেন 100% মার্কস দিয়েছি। তাহলে এটা আমাদের কাছে বলার সুবিধা হবে। সেই রেসপেক্টে আমি তোমাদের কাছে বলছি, কোনো রাগের কথা বলছি না, কোনো ভয় দেখানোর কথা বলছি না, কোনো থ্রেট করছি না যে বাবা ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টটা দাও। আমরা টিচাররা অনেক কষ্ট করে এই কোশ্চেনগুলো তৈরি করছি। কাল আমি রাত্রি 1:30-2 পর্যন্ত নেক্সট আমি যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট দেবো, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট 2 ফর ট্যাক্স অনার্স, ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফর প্রোগ্রাম, যে ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট দেবো তার কোশ্চেন বানিয়ে। তাহলে আমি যে সময়টা দিচ্ছি তোমরা আধ ঘন্টা দাও, 30 মিনিট দাও, এটা রিকোয়েস্ট। যাই হোক, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। আমি খুব মিস করছি তোমাদেরকে, তোমাদের মুখগুলো দেখতে, তোমাদেরকে ক্লাস নিতাম, তোমাদের সাথে আলোচনা করতাম, যাতায়াতের পথে ট্রেনে দেখা হতো, যাতায়াতের পথে টোটোতে দেখা হতো, সেই মুখগুলো আমি খুব মিস করছি। যাই হোক, এই যে সিচুয়েশন কিছু করতে পারছি না, কিন্তু যখন এই সিচুয়েশন কেটে যাবে আমরা চাইবো, আমি বিশেষ করে চাইবো একটা গেট টুগেদার আমাদের হবেই হবে এই ব্যাচের সাথে, যে ব্যাচকে আমরা খুব ভালোবাসতাম। এই তোমাদের ব্যাচের মতো ভালো স্টুডেন্ট আমি কাউকে পাইনি। কেন আমার কমপ্লিট যদি বলতে পারো আমার জয়নিং 16, তারপর থেকে আমি তোমাদেরকে ফার্স্ট সেমিস্টার পেয়েছি, সেকেন্ড সেমিস্টার, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স, আজকে লাস্ট সেমিস্টার। শেষ মুহূর্তটা হয়তো সুখকর হলো না, শুধু মোবাইলের স্ক্রিন আর ল্যাপটপের স্ক্রিনেই তোমাদেরকে দেখলাম। যাই হোক, আমি অত বেশি হয়তো তোমাদের দেখতে পেলাম না, তোমরা হয়তো দেখছো। তো তোমরা মাঝে মধ্যে আমাকে কল করো, তো রিকোয়েস্ট কল করো না, চেষ্টা করো হোয়াটসঅ্যাপ করার। আমার যদি দেওয়ার থাকে, কল করার থাকে, আমি নিজেই করে নেবো। এখানেই শেষ করছি। নেক্সট টিচার ওয়েট করছেন। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, এবং অবশ্যই মক টেস্ট দাও। অনলাইন এক্সামের ডেট হবে, 100% অ্যাটেন্ডেন্স চাই আমরা। কেন অ্যাবসেন্ট হয়ে গেলে কিচ্ছু করার থাকবে না, সে কিন্তু এই 6 সেমিস্টার তার ল্যাপস হয়ে যাবে। ফলে সবাই চাই আমরা 100% অ্যাটেন্ডেন্স। যেভাবে হোক পরীক্ষা দিতে হবে, নিজের বাড়িতে, অন্যের বাড়িতে যাও, নিজের মোবাইল না থাকলে বাবার মোবাইল নাও, মায়ের মোবাইল নাও, যেভাবে হোক 30 মার্কসের পরীক্ষাটা বাবা, 10 মার্ক 15 মার্কসের পরীক্ষাটা তোমাদের 4টে মাত্র পেপার 4 দিন দিয়ে দাও। এটা আমার রিকোয়েস্ট। ওকে, সবাই ভালো থাকো।